केन्द्रापड़ा जिलार रमाकांत बाबू घरे चारि भाई मध्यरु सभा सान भाई हेले रमाकांत बाबू। पिलादिने पाठ पढ़ाई जमा इच्छा करंतिनी रमाकांत बाबू। उपर तीन भाई समस्ते सरकारी चाकरिया। बड़ भाई गोटे प्राथमिक विद्यालय शिक्षक आउ दुई भाई भारतीय रेल विभाग में चाकरी करती। रमाकांत बाबूंकर बापा निजर पौत्रिक चाष जमी को चाष करती। तीन भाई भल पाठ पढ़ी चाकरी करिथिबा बेले रमाकांत बाबू बापांक सांगरे चाष काम सहयोग करती। रमाकांत बाबूंकर उपुर तीन भाई चाकरी करी बाहा हैला परे धीरे धीरे निज निज स्त्री मानंकु नहीं अलगा रहिबाकु लागिले। जन्म देइथिबा बापा माँ सते जेमिति अलड़ा होई गले सेमानक पई। बड़ भाई मानंकर एमिति बाहाघर परे बापा माँ को छाड़ी अलगा रहिबा देखि रमाकांत बाबू स्थिर कले जीवन रे केबे बाहा हेबेनी बोली। काले बाहा हेले स्त्री आसी तांकु भी तांको बापा माँ ठारू दूरेई नहीं जीवो सेई डर रे बाहा न होई सारा जीवन बापा माँ सेवा करी जीवन काटिबे बोली निष्पत्ति नेले रमाकांत बाबू। रमाकांत बाबूंको बापा जने भगवत विश्वासी महाप्रभु जगन्नाथंक उपरे अगाढ़ विश्वास। हेले रमाकांत बाबू संपूर्ण उलटा। दिय देवता मंदिर को जमा विश्वास करंतिनी रमाकांत बाबू। रमाकांत बाबूंको बापा बेले बेले रमाकांत बाबूंको कहंती, बापा रे मो बाहाघर परे तो माँ को नहीं थरुटिए पूरी जाइथिली। तापरे आउ से चका आखि को केबे स्वचक्षुरे दर्शन करिवार सुजोग पाइनी। बुढ़ा होई मरिबा को बसिलिनी। भारी इच्छा मला आगरू थरे से महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन करी। तीन तीनटा भेंडिया चाकिरिया पुओ थाउ थाउ बुढ़ा काल रे भी चाष जमी रे खटुची। के जानी पूर्व जन्मर की पाप करिथिली जोथि पई से कला ठाकुर वृद्ध काल रे मते एमिति कषण देउची। बापांको पाखरु एमिति कथा सुनी रमाकांत बाबू कहंती, बापा तमे सबुबेले से जगन्नाथ जगन्नाथ होउच, तांको भारी विश्वास करूच, भारी भल पाउच, सेइथि पई सिए तम संगरे एमिति करूछि। लोके परा कहंती हरि भकत जेते नर भंगा ददरा तांको घर। निजे मंदिर भितरे बसी प्रत्येक दिन 60 पौटी खाउची। थरे खाईसारी हाथ न सुखुणु पछकु पछ नाना प्रकार व्यंजन ता पई खंजी दिया जाउची। किए भोकरे मला कि गला तार कोन जाउची जे सेथि पई मु ता पाखकु आदि जाए जाउनी आ जीवार भी इच्छा नाही। ता उपरे भरोसा करी तमे आदि जाए जो परिस्थिति रे अछ मु तमर ए परिस्थिति देखिला परे को भरोसा रे ताकु विश्वास करिवि। मु बुझी पारुनी लोक माने एते दुख रे थिला बेले भी से ठाकुर को कोन पई एते भल पाउचंती। निहाती मूर्ख समाज एठी। पुओ पाखरु एमिति कथा सुनी तांको बापा कहिबाकु लागिले, बापा रे तू ता विषय रे किछि जानिनु सेथि पई एते सब कथा कहि जाउचु। आमे जदि आज चाष करी खाउचंती दुख रे अछंती एइटा सत कथा, हेले खाइबाकु पाउचंती एइटा हैला कालियार करुणा। जिए ता उपरे भरोसा रखिछि इतिहास साक्षी अछि से ता पेट केबे भूकिला रखिनी। 60 पौटी नीति खाउची तू सेइटा जानिचु, हेले 60 पौटी सारा जगत को बांटुची एई कथा जानिनु। इतिहास कुहे जिए पूरी जाइची सिए केबे भूकिला फेरिनी। श्रीमंदिरर महाप्रसाद जेते खाइले भी केबे कम पड़िनी। सारा जगत को महाप्रसाद बांटुची बोली अनाथर नाथ होई दुख सुख बुझुची बोली जगन्नाथ नाम बोहिची। तू मते जहा कहूचु कह, हेले मो कालिया शांत को किछि कहना, मते भारी बाधुची रे। बापांको पाखरु एमिति कथा सुनी रमाकांत बाबू कहिले, हौ बापा तमे सेई काठर ठाकुर उपरे आशा करी बसी थाओ, मु आउ ता विषय तुमको किछि भी कहिबिनी। एतिकी कहि सेठारु चली गले रमाकांत बाबू। बापांकु सिना रमाकांत बाबू एमिति कहि सेठारु चली आसिले, हेले मनटा जमा भल नथाए रमाकांत बाबूंकर। बापा कहिथिबा कथा मन भितरे बारंबार घांटी हेउथाए। बापांकर गोटिए कथा बारंबार कान पाखरे प्रतिध्वनित हेउथाए रमाकांत बाबूंकर, जिए पूरी जाइची सिए केबे भूकिला फेरिनी। एमिति राति सारा भाबुथांती रमाकांत बाबू। आखिरे निद हेउ नथाए, मनटा भी जमा भल लागु नथाए। शेषरे रमाकांत बाबू निष्पत्ति नेले पूरी जिबे। आ बापांको कहिबा कथा केते दूर सत कि मिछ परीक्षा करी देखिबे। सतरे जे पूरी जाइची से कोन केबे भूकिला रहिनी ना एटा केवल कहिबा कथा। मन भितरे एमिति निष्पत्ति नै सकाळे उठी काहाकू किछि न कहि बाहरी जाइचंती पूरी। सकाळू उठी किछि न खाई न पी पूरी पहुंचला बेलकू दिन 12टा हेलाणी। जानी सुनी घर पाखरु किछि पैसा भी नै नाहांती। मनरे भाबिकी जाइथांती सेठारे मु आज किछि किणिकी खाइबिनी,
ସେଇଥିପାଇଁ ପଇସା ବି ଆଣିନି। ଦେଖିବି ବାପାଙ୍କ କଥା କହିବା ଯଦି ସତ, ଯଦି ସେ କଳା ଠାକୁର ଭକ୍ତର ଭୋକ ସହିପାରେନି ତାହେଲେ ମୋ ଭୋକକୁ ଜାଣିପାରୁଛି ନା ନାହିଁ। ସତରେ ଧନ୍ୟ ସେ ଠାକୁର, ବିଚିତ୍ର ତାର ଲୀଳା। ଭକ୍ତ ନେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା। ଦିନସାରା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ବସି ରହିଥାନ୍ତି ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମନ କଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ପତିତପାବନଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ସେଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ନାକରେ ବାଜିଲା ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ ଭାସି ଆସୁଥିବା 60 ପଉଟି ଭୋଗର ବାସ୍ନା। ଭୋକରେ ପେଟଟା ମୋଡ଼ି ହେଉଥାଏ, ହେଲେ ଘରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଆସିଛନ୍ତି କିଛି କିଣିକି ଖାଇବେନି ବୋଲି। ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବୋଲି ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜି କିଛି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଏଠୁ ଭୁକିଲା ଫେରିଗଲି ତାହେଲେ ବାପାଙ୍କ କହିବା କଥା ମିଛ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏମିତି ଭାବି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଚାଲିଲେ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଡ଼କୁ ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ। କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ସେଠାରେ ଥିବା ତୁଳସୀ ବଗିଚାରୁ ଭାସି ଆସୁଥାଏ ଅପୂର୍ବ ମହକ। ତୁଳସୀର ବାସ୍ନାରେ ପେଟଟା ପୁରି ଯାଉଥାଏ। ଆଉ ବାହାରକୁ ନ ଆସି ସେଇଠି ବସି ରହିଲେ ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ। ରାତି ପାଖାପାଖି 11ଟାରୁ 11:30 ହେବ। ପେଟରେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ। ସକାଳ ପାଖରୁ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି। କାନ୍ଧରେ ପକାଇଥିବା ଗାମୁଛାଟା କାଢ଼ି ସେଠାରେ ତଳେ ବିଛେଇ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ। ପେଟର ଭୋକରେ ଆଖିକୁ ନିଦ ବି ଆସୁନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରର ଜଣେ ପୋଲିସ ରମାକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ଯାଇ ଡାକିଲେ। ଆଉ ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ ଉଠିପଡ଼ି କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ପୋଲିସ ଜଣକ କହିଲେ, ତମେ ଏତେ ରାତିରେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛ? ଏଇଟା ଶୋଇବା ଜାଗା ନୁହଁ। ଏଠାରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରାତିରେ ରହିବା ମନା। ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେବା ସମୟ ହେଲାଣି, ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଅ। ଯେହେତୁ ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ ପୁରୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର, ସେ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ କଥା ମାନି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ। ଆଉ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ପଛପଟରୁ ଜଣେ ପଣ୍ଡା ପୁଅ ରମାକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଏ ପୁଅ ଟିକେ ଶୁଣିଲୁ। ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ 2 ଜଣ ପେଟୁଆ ନନା ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରମାକାନ୍ତ ବାବୁକୁ ହାତ ଠାରି ଡାକୁଥାନ୍ତି। ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ ପୁଣି ପଛକୁ ଫେରି ସେ ନନାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ନନା କହିଲେ, ଦିଅଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛୁ? ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ କହିଲେ, ହଁ କରିଛି। ବାହାରେ ଏକା ଏକା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଶୋଇଥିଲି, ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା। ହେଲେ ପୁଲିସ ବାବୁ ମୋତେ ସେଠାରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ରମାକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ପୁଣି ସେ ନନା ଜଣକ ପଚାରିଲେ, ମୁହଁ ତୋର କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି କି ରେ? କ'ଣ ହେଇଛି? ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ କହିଲେ, ନା ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ ନନା କହିଲେ, ସକାଳ ପାଖରୁ କିଛି ନ ଖାଇ ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ଏଯାଏଁ କିଛି ଖାଇନାହୁଁ। ମୁହଁଟା ଶୁଖିଯିବନି ଆଉ କ'ଣ ତଟକା ଦେଖାଯିବ? ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ, କିଛି ଖାଇ ନେବୁ। ଏତିକି କହି ସେ ନନା ଜଣକ ରମାକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ଟାଣି ଟାଣି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସେଇ ଦେଇ ଜଣେ ନନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ରହିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ନନା ଯାଇ ଭାତ, ଡାଲି, ବେସର, ମହୁର, ପୋଡ଼ପିଠା, କାକରା, କ୍ଷୀରି, ରାବିଡ଼ି ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଖାଇବା ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଆଣି ରମାକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି କହିଲେ, ଖାଇଦେ, ସବୁତକ ଖାଇଦେବୁ। ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି। ଖାଇବା ଆଗରୁ ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ କହିଲେ, ନନା ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ସେଇଠୁ ସେ ନନା ଜଣକ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ଆଗେ ଖାଇଦେ, ପଇସା କଥା କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବୁଛୁ? ଏ ସମୟରେ ଆଉ କେହି ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଏ ପ୍ରସାଦ ସବୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବୁ। ରହିଯାଇଥାନ୍ତା, ତୁ ଦେଖା ହେଇଗଲୁ, ତୁ ଖାଇଦେ। ସେ ନନା ଦୁହିଁଙ୍କ କଥା ସତରେ ମନ କିଣି ନେଉଥାଏ। ନିଜର ନିଜର ଲାଗୁଥାନ୍ତି ସେ ନନା 2 ଜଣ। ବେଶୀ କିଛି ନ ଭାବି ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ। ଖାଇବା ଅଧା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ମନ୍ଦିର ଭିତର ଆଡ଼ୁ ଘଣ୍ଟା ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଯେମିତି ଘଣ୍ଟାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ପାଖରେ ବସିଥିବା ସେ ନନା 2 ଜଣ କହିଲେ, ତୁ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଇ ପଛ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହୁଡ଼ ସମୟ ହେଲାଣି, ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଏତିକି କହି ସେ ନନା 2 ଜଣ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ତରବର ହୋଇ ସବୁତକ ଖାଇବା ଖାଇଦେଇ ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଖାଇବା ପରେ ଭାରି ଆରାମ ଲାଗୁଥାଏ ରମାକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ। ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା ରମାକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର ଶପଥ କଥା। ଘରୁ ଶପଥ କରି ଆସିଥିଲେ କିଛି ଖାଇବେନି ବୋଲି। ସେହି ସମୟରେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ପୁଣି ସେ ନନା 2 ଜଣଙ୍କ କଥା। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, କିଏ ସେ 2 ଜଣ ନନା? ମୁଁ ସକାଳ ପାଖରୁ କିଛି ଖାଇନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ମୋ ପାଖରୁ ପଇସା ନ ନେଇ ଏତେ ସବୁ ଖାଇବା ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ? ଅଳ୍ପ ସମୟର କଥା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହୁଡ଼ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରୁ ଏଯାଏଁ ବାହାରି ନଥିବେ। ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ସେମାନେ ବାହାରିବା ବେଳେ ଦେଖା ହେବେ। ଏମିତି ଭାବି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ।
ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ନନା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେନି ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ। ସେମିତି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ବସି ଛାଇ ନିଦ ଆଖିରେ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। ହଠାତ୍ ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ ଦେଖିଲେ ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ। ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ନନା ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ନନା ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ? ଏ ଜଗତର 84 କୋଟି ଯୋନିର ପେଟ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ତୋ ପେଟ କଥା କେମିତି ଜାଣିପାରିବିନି? ଶପଥ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ କିଛି ଖାଇବୁନି ବୋଲି। ଏଥର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ତ? ମୋ ଧାମକୁ ଆସି କେହି କେବେ ଭୋକିଲା ଫେରିନି। ହଠାତ୍ ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ରମାକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର। ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠିପଡ଼ି ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଚାହିଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥାନ୍ତି, କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମଣିମା, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ନାହିଁ। କିଛି ନ ଜାଣି କିଛି ନ ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା କହିଛି। ଏବେ ଜାଣିଲି କଳା ଠାକୁର, ତୋ ଆଶ୍ରିତ ଯେତେ ନର, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଖୋଲା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର। ସକାଳ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଲେ ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ। ଘରକୁ ଆସି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ରମାକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରୁ ବାପା ଏମିତି କଥା ସବୁ ଶୁଣି ରମାକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ବାବାରେ ମୁଁ ତତେ କ'ଣ କହିଥିଲି? ମୋ କଥା ମିଛ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ? ଦେଖିଲୁ ତ, ନିଜେ ଆସି ତ ହାତ ଟାଣି ନେଇ ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ତ ପୁରୀ ଯାଇ କେହି ଭୋକରେ ଫେରନ୍ତିନି ବୋଲି। ଏ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଯିଏ ତା ଚରଣରେ ଶରଣ ପଶିଛି ତାକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ଯମଦ୍ୱାର ନୁହଁ, କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯାଇଛି। ସତରେ ବିଚିତ୍ର ଠାକୁର ସିଏ। ଭକ୍ତକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ବି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲା। ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତିଟିଏ ରମାକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭକ୍ତର ନୂଆ ଅନୁଭୂତି କଥା ସହ। ରହିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ସଦା ସର୍ବଦା ଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।